Morning to all of you. Today we are going to some discussion about how to find the distance between skew lines. तर आज आपण स्क्यू लाइन्स दोन स्क्यू लाइन्स जर तुम्हाला दिलेली असतील तर त्याच्यामधलं डिस्टन्स कसं फाइंड करायचं त्याच्याबद्दल डिस्कशन करणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण स्क्यू लाइन म्हणजे काय ते डिफाइन करूया. तर हे बघा, स्क्यू लाइन्स म्हणजे अशा दोन लाईन की ज्या एकमेकाला पॅरलल ही नसतात आणि एकमेकाला इंटरसेक्ट ही होत नसतात. म्हणजे अशा दोन लाईन की जी दोन वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये लाईन्स होणार आहेत, की जी दोन प्लेन एकमेकाला पॅरलल नसणार आहेत. तर अशा लाईन्सला आपण स्क्यू लाईन्स म्हणतो. ठीक, मग त्या दोन लाईन्स मधला डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं ते आज आपण या ठिकाणी डिस्कस करू. याच्या अगोदरच्या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहिलं की जर का दोन लाईन इंटरसेक्ट होत असतील तर त्याच्यामधलं डिस्टन्स हे 0 राहतं. आणि दोन लाईन जर एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतील तर त्याही दोन लाईन एकमेकाला इंटरसेक्ट होतात. म्हणजे ऑब्वियसली त्याच्यामधलं डिस्टन्स किती राहणार आहे? 0 राहणार आहे. मग ज्या दोन लाईन इंटरसेक्ट ही नाही आणि पॅरलल ही नाही अशा दोन लाईन्स मधला डिस्टन्स आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करणार आहोत. तर या दोघं इक्वेशन ऑफ लाईनचं इक्वेशन वेक्टर फॉर्म मधलं कसं असतं हे डिफाइन करून घेऊया. सपोज ही एक लाईन L आहे, ही लाईन A या पॉइंट मधून पास होते की A या पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर A बार आहे आणि ह्या लाईनला पॅरलल असणारा हा दुसरा वेक्टर B बार आहे. जर ही लाईन L A या पॉइंट मधून पास होत असेल आणि त्या लाईनला B बार हा पॅरलल वेक्टर असेल तर ह्या लाईनचं वेक्टर इक्वेशन कसं राहतं? देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज R bar is equal to A bar plus lambda into B bar, where lambda belongs to set of real number R, where any scalar where R bar is the position vector of any point on the line. R bar is the position vector of any point on the line L. Now we say that point P is lies on this line L and whose position vector is denoted by R. Okay. आता आपला हा महत्वाचा जो डिस्कस करणारा तो पॉइंट आहे की जर तुम्हाला दोन लाईन दिलेली असतील तर त्याच्यामधलं डिस्टन्स कसा फाइंड आउट करणार आहोत. म्हणजे आपल्या थेरमचं स्टेटमेंट जे म्हणतो ते स्टेटमेंट असे असेल, इफ R bar is equal to A1 bar plus lambda into B1 bar and R bar is equal to A2 bar plus lambda into B2 bar are the equation of two lines, then distance between such lines is D is equal to mod of A2 bar minus A1 bar cross product with dot product with B1 bar cross B2 bar whole divided by magnitude of B1 bar cross B2 bar. And distance is always positive, therefore we take mod. This is the formula for finding the distance between two skew lines. Now for example, if R bar is equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap plus lambda into I cap plus 2J cap plus K cap, and R bar is equal to I cap plus 2J cap plus 3K cap plus mu into 2I cap plus J cap plus 3K cap are the equation of two lines, then find the distance between such lines. तर आता हे दोन तुम्हाला लाईनची इक्वेशन्स दिली आहेत की जे वेक्टर फॉर्म मध्ये आहेत आणि ह्या दोन लाईन्स मधलं तुम्हाला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. ओके, बघा या ठिकाणी जी गिवन इन्फॉर्मेशन जी आहे ती
कशा आहेत r bar is equal to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap plus lambda into I cap plus 2 j cap plus k cap be the vector equation of a line in the form of r bar is equal to a1 bar plus lambda into b1 bar. Therefore, on comparing a1 bar is equal to काय आहे तुम्हाला 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap and b1 bar is equal to काय आहे बघा I cap plus 2 j cap plus k cap. सिमिलरली तुम्हाला जे सेकंड इक्वेशन दिलेलं आहे लाईनचं ते कशा फॉर्मॅट मध्ये आहे बघा की हा r bar is equal to काय दिलेलं आहे I cap plus 2 j cap plus 3 k cap plus b into 2 I cap plus j cap plus 3 k cap be the vector equation of another line in the form of r bar is equal to a2 bar plus mu into b2 bar. therefore on comparing we get a2 bar is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and b2 bar is equal to 2 I cap plus j cap plus 3 from this. Now here d be the distance between given lines. Therefore, we know that the formula for finding the distance between two skew lines. Therefore, d is equal to mod of distance. Distance is always positive. Therefore, we take the modulus sign is here. Mod of a2 bar minus a1 bar dot product with b1 bar cross b2 bar whole divided by magnitude of b1 bar cross b2 bar. This is the formula for finding the distance between two lines. Therefore, आता ह्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून जर तुम्हाला या दोन लाईन्स मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टर्म्स डिफाइन करून घेतल्या पाहिजे. मग आपण पहिल्यांदा a2 बार a1 बार डिफाइन करून घेऊया. तर a2 बार a1 बार इज इक्वल टू a2 बार काय मिळाला बघा तुम्हाला I cap plus 2j cap plus 3k cap minus a1 बार काय मिळाला या ठिकाणी बघा 2 I cap plus 3j cap plus 4k cap. Therefore, आणि अल्जेब्रा ऑफ वेक्टर मध्ये आपण सबट्रॅक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बघितलेले. लाईक टर्म्स मधून यांचा काय होतो डिफरन्स होतो. I च्या टर्म मधून I ची टर्म आपण सबट्रॅक्ट करतो. J मधून J ची टर्म सबट्रॅक्ट करतो. K च्या टर्म मधून K ची टर्म सबट्रॅक्ट करतो. या ठिकाणी काय बघा 1 2 is equal to minus I cap, 2 minus 3 is minus j cap, 3 minus 4 is minus k cap where हा तुम्हाला मिळाला a2 बार a1 बार. त्यानंतर आपण डिफाइन करून घेऊया की b1 बार क्रॉस b2 बार आणि दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट कसा घ्यायचा ते आपल्याला माहिती आहे. Therefore, b1 बार क्रॉस b2 बार which is equal to mod of फर्स्ट रो मध्ये आपण काय लिहितो I j k. सेकंड रो मध्ये काय लिहितो b1 बार चे जे काय कंपोनेंट्स आहेत I j k चे कोएफिशिएंट्स त्याला काय म्हणतो आपण कंपोनेंट ऑफ b बार. ठीक. तर हे कंपोनेंट जे आहेत I j k चे कोएफिशिएंट जे आहेत ते सेकंड रो मध्ये लिहितो. ते काय आहेत I चा कोएफिशिएंट 1 आहे, j चा कोएफिशिएंट 2 आहे, k चा कोएफिशिएंट 1 आहे. आणि थर्ड रो मध्ये b2 बार चे कंपोनेंट म्हणजे I j k चे कोएफिशिएंट्स लिहितो. ते काय काय मिळाले तुम्हाला बघा 2 1 3. ओके. आणि हा डिटरमिनंट आहे 3/3 चा. हा डिटरमिनंट आपण अलाउ टू फर्स्ट रो सॉल्व करतो. तो कसा सॉल्व करणार हा प्लस मायनस प्लस हे साइन येतं. हा I cap as it is फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सोडून देतो आणि ह्या दोघांचा काय घेतो आपण डिटरमिनंट फाइंड करतो. तर डायगोनलचं मल्टिप्लिकेशन मायनस नॉन डायगोनलचं मल्टिप्लिकेशन होईल. ते 2 * 3 6 - 1 मीन्स 5 I cap झाला. त्यानंतर मायनस साइन येतं. हा j cap as it is फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सोडून देतो. हे दोन एलिमेंट आणि हे दोन एलिमेंट त्या दोन एलिमेंटचं डिटरमिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. पहिल्यांदा डायगोनलचं मल्टिप्लिकेशन होईल 3 - 2
मीन्स 1 मिळाला, हा -1 जे कॅप. त्यानंतर हा के कॅप प्लस के कॅप आहे, तो के कॅप ॲज इट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सोडून देतो, ह्या इलेव्हनचा डिटर्मिनंट फाइंड करतो. हा 1 - 4 म्हणजे -3 के कॅप हा तुम्हाला काय मिळाला b1 बार क्रॉस b2 बार. ठीक. त्याच्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी बघा फॉर्म्युला पाहिल्यानंतर लक्षात येईल की ह्या दोन वेक्टरचा पुन्हा काय घ्यायचा आहे, डॉट प्रॉडक्ट घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण काय डिफाइन करून घेऊया, a2 बार a1 बार डॉट प्रोडक्ट विथ b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू a2 बार a1 बार इज इक्वल टू i cap j cap k cap dot product with b1 bar cross b2 bar is equal to 5 I cap j cap 3 k cap. डॉट प्रोडक्ट घेत असताना डेफिनेशन काय माहिती तुम्हाला, i डॉट i is equal to 1, j डॉट j is equal to 1, k डॉट k is equal to 1. बाकी सगळे वेक्टर्सचा डॉट प्रोडक्ट काय मिळतो, 0 मिळतो. का 0 मिळतो, तर i j k हे युनिट वेक्टर्स अलोंग द x एक्सिस y एक्सिस आणि z एक्सिस आहे. x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस हे म्युच्युअली परपेंडिक्युलर वेक्टर्स आहेत आणि जे वेक्टर परपेंडिक्युलर आहे त्यांचा डॉट प्रोडक्ट काय मिळतो, 0 मिळतो. त्याच वेक्टरशी जर डॉट प्रोडक्ट घेतला तर त्याच्या मॅग्निट्यूडचा काय मिळतो तुम्हाला, स्क्वेअर मिळतो. त्या पद्धतीने i डॉट i मीन्स i या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर मिळाला. i कॅप हा युनिट वेक्टर आहे, त्याचा मॅग्निट्यूड किती राहतो, 1 चा स्क्वेअर अगेन 1 मिळतो. त्यानुसार बघा हा -1 into 5 मीन्स -5 मिळाला, -1 प्लस 1 झाला, -1 -3 प्लस 3 झाला, 3 प्लस 1 4 -5 मीन्स -1 मिळाला. ठीक. त्यानंतर तुम्हाला काय फाइंड आउट करून घ्यायचं आहे की हा b1 बार क्रॉस b2 बार जो मिळाला याच्या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड डिफाइन करून घ्यायचं आहे. therefore magnitude of b1 bar cross b2 bar which is equal to मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. काय फॉर्म्युला माहिती आहे का, जर वेक्टरचा मॅग्निट्यूड काढायचा असेल, मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, त्याची ओरिजिन पासूनची लेंथ. तर काय करतो आपण, हे जे i j k चे जे कोएफिशियंट्स आहेत त्याच्या स्क्वेअरची काय घेतो, एडिशन घेतो. आता हा i चा कोएफिशियंट किती आहे, 5 चा स्क्वेअर झाला, प्लस j चा कोएफिशियंट -1 आहे त्याचा स्क्वेअर झाला, k चा कोएफिशियंट -3 आहे त्याचा स्क्वेअर झाला. यांच्या स्क्वेअरची एडिशन अंडर रूट मध्ये घेतली तर तुम्हाला काय मिळेल, या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड मिळेल. तर हे जर आपण सिंप्लिफाय केलं तर काय मिळते बघा, 5 चा स्क्वेअर 25 मिळाला, -1 चा स्क्वेअर 1 मिळाला, -3 चा स्क्वेअर 9 मिळाला. ठीक. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 25 मीन्स 35 अंडर रूट ऑफ 35 हे तुम्हाला काय मिळालं, त्या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड मिळालं. आणि ह्या सगळ्या व्हॅल्यू जर तुम्ही इक्वेशन 1 मध्ये ठेवल्या तर तुम्हाला काय मिळेल, डिस्टन्स बिटवीन गिवन लाईन्स. फ्रॉम इक्वेशन 1 म्हणा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 d is equal to mod of a2 bar a1 bar dot product with b1 bar cross b2 bar आपण या ठिकाणी काढलेले आहे. इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. फ्रॉम इक्वेशन 2 तुम्हाला याची व्हॅल्यू किती मिळाली, -4 मिळाली. आणि मॅग्निट्यूड ऑफ b1 bar cross b2 bar हे तुम्ही या ठिकाणी काढलेले, याची व्हॅल्यू अंडर रूट ऑफ 35 आणि ह्याला तुम्ही इक्वेशन 3 म्हणा. मग इतकी व्हॅल्यू जर तुम्ही इथे ठेवली अंडर रूट ऑफ 35 हे कशामध्ये दिलं तुम्ही, फ्रॉम सेकंड अँड थर्ड. ओके. तर आता हे -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 35 मिळालं, पण डिस्टन्स काय माहिती तुम्हाला ऑलवेज पॉझिटिव्ह राहतं, त्याच्यामुळे ह्याची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घेत असताना तुम्ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायचा. देयरफॉर काय म्हणतात, b इज इक्वल टू, हे बघा तर हे एक प्रोसिजर होती, एक सोल्युशन फाइंड आउट करण्याची मेथड आहे. तुम्हाला जर दोन लाईन वेक्टर फॉर्म मध्ये दिलेले असते तर त्याच्यामध्ये डिस्टन्स फाइंड आउट करण्याचा हा फॉर्म्युला होता आणि ह्या फॉर्म्युल्याला आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करून व्हॅल्यू पुटअप केल्याने तुम्हाला काय मिळालं, दोन लाईन मधला डिस्टन्स मिळाला. ठीक. तर पुन्हा बघा आपण यामध्ये काय केलं, दिलेल्या दोन लाईन ज्या होत्या त्या स्टँडर्ड इक्वेशनला कंपेअर केल्या, a1 बार a2 बार b1 बार b2 बार डिफाइन करून घेतला, फाइंड आउट करून घेतला, फॉर्म्युला लिहिला आणि ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ज्या ह्या तीन टर्म्स आहेत कोणत्या, पहिली टर्म आहे a2 बार a1 बार, दुसरी टर्म आहे b1 बार क्रॉस b2 बार, तिसरी टर्म आहे दोघांचा डॉट प्रोडक्ट आणि ही चौथी टर्म म्हणजे तुमचा हा b1 बार क्रॉस b2 बार आहे त्याचं मॅग्निट्यूड आहे. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू तुम्ही डिफाइन करून घ्या, त्या व्हॅल्यू या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करा आणि त्याची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्या. इथं डिस्टन्सच्या पुढे युनिट लिहायला विसरू नका. तर हे तुमचं काय असेल, हे दिलेल्या दोन लाईन मधलं डिस्टन्स असेल. तर हे जे सोल्युशन तुमच्या समोर मी प्रेझेंट केलेलं आहे फार तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि जर का याच्यामध्ये तुम्हाला अजून काही अडचणी असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये मला कळवू शकता. ओके, थँक्यू.